श्रोताबंधु नमस्कार। आमे नूतन जातीय शिक्षानीति 2020 आरंभ होबार 5 वर्ष पूर्ण करिछु। एही नीति एभली एक दूरदृष्टिपूर्ण ढांचा जहाँ आम देशर शिक्षा दृश्यपटक तृणमूल स्तरରୁ विश्व स्तରରେ परिवर्तन करने ପାଇଁ लक्ष्य रखिछि। नूतन जातीय शिक्षानीति शिक्षा प्रति एक सामग्रिक अंतर्भुक्त एवं भविष्यतवादी आभिमुख्यर प्रतिश्रुति देइछि, जहाँ छात्र छात्री मानक केन्द्र रखी एकविंश शताब्दीर आह्वान मुकाबिला लगी प्रस्तुति करुछि। तेबे आमे क्षेत्र में केते दूर आसीचु एवं किभली भाबे आगकू बढ़ीचु से संपर्क में आलोचना करने ପାଇଁ आज आम सहित स्टूडियो रे अछंती विशिष्ट शिक्षाविद प्रोफेसर सत्यकाम मिश्र। सर नमस्कार। नमस्कार। आपन आम कार्यक्रम को सर स्वागत। सर आमे समस्ते जानिचे एवं आज मध्य 5 वर्ष पूर्ण होईछि जेतेबेले 2020 रे नुआ जातीय शिक्षानीति आरंभ होला एपर्यंत तार सब कौन गुरुत्वपूर्ण सफलता मिली बोली आपण भावुचंती? देखो 2020 मसीहा पर्यंत आमर जो शिक्षा नीति थिला और जो शिक्षा व्यवस्था थिला सेटा मुख्यतः जो ब्रिटिश पीरियड रो जो शिक्षा व्यवस्था प्राय सेही व्यवस्था रे विशेष किसी परिवर्तन हेई नथिला। आज्ञा सेही व्यवस्था अल्प बहुत माने जो प्रकार थिला सेही प्रकार प्राय चली थिला, किछि किछि परिवर्तन न होइथिला बोली कहि होबनी, किंतु तार मूल ढांचा जहाँ थिला प्राय सेया थिला। आज्ञा गोटे कठिन बा अनमनीय व्यवस्था थिला जो थरे पिलामानकु बहुत प्रकार रेस्ट्रिक्शन भीतर देकर पाठ पढ़िबा पे होउतला। गोटे नमनीय शिक्षा व्यवस्था नथिला। एमती यही कथा कहवाक चाहूँगी जे गोटे पिला जो विषय पढ़ाक चाहूला धरतु 5टी विषय से पढ़ाक चाहूँगी एकाठी 5टी विषय पढ़ापी तार सुजोग नाला। आज्ञा पाठ पढ़ा को सब विभागीकरण कर दिया जाइथला। आर्ट साइंस कमर्स ए प्रकार कर दिया जाइथला जे आर्ट्स पढ़िबो साइंस पढ़िबो, साइंस पढ़िबो कमर्स पढ़ी पारिबोनी, इंजीनियरिंग पढ़िबो मेडिकल पाठ पढ़ी पारिबोनी, ए प्रकार सब वाटर टाइट कंपार्टमेंट कर दिया जाइथला। वर्तमान सेही जो व्यवस्था थिला से व्यवस्था उच्छेद होइछ। पिलामानकु पाठ पढ़िबा पई पर्याप्त सुजोग दिया जाइछ। आज्ञा जे जो पाठ पढ़िबाकू चाहिबो से पढ़ी पारिबो एवं विभिन्न प्रकार मोड रे पाठ पढ़ा करा जाउछ। केवल जे क्लासरूम श्रेणी रे बसिक पाठ पढ़िबो ता नुहे, घरे बसिक भी पाठ पढ़ी पारिबो। जो ओपन लर्निंग सिस्टम दूर शिक्षा कार्यक्रम सेटा व्यापक करा जाइछ, जहाँ फल रे विभिन्न प्रकार पाठ्यक्रम आपनकर गोटे प्रोग्राम जो होइछि स्वयं बोली सेथरे 388 यूनिवर्सिटी अंशग्रहण करछन्ति। से 388 यूनिवर्सिटी विभिन्न प्रकार पाठ्यक्रम प्रदान करछन्ति। से पाठ्यक्रम ऑनलाइन रे क्लास होउछि, कारण सेठी किछि रेस्ट्रिक्शन नाही। आपण गोटे विषय पढ़िला गोटे विषय पढ़ी पारिबेनी एमती नाही। निर्दिष्ट क्रेडिट सिस्टम रहिछि। आपण जति क्रेडिट रो पाठ पढ़िया चाहछन्ति से विषय लेकरी जो विषय चाहछन्ति से विषय पढ़ी पारिबे। ए प्रकार नमनीयता आगुरु नथिला। ए जो प्रथम करी ए जो नूतन शिक्षा नीति रे ए प्रकार सुजोग पिला मानको दिया जाय। सर जदि आपण देखिबे आपण जो कथा टिके पूर्वरु कहिले जे हमर ता पूर्वरु जो गोटे ब्रिटिश ढांचा को नेकिर शिक्षा व्यवस्था थिला एवं एटा को हमें संपूर्ण जदि कहि परिबा भारतीय ढांचा एवं हमें देखिले केमिति हम छात्र छात्री मानकर सामग्रिक विकास होबो, से माने सबु विज्ञान जानिबे, वाणिज्य जानिबे, कला जानिबे एवं ता छडा भविष्यतर जो सब नुआ नुआ आह्वान आसीबो तार मुकाबिला करि परिबे। सर ए जो नूतन जातीय शिक्षा नीति आम शिक्षा व्यवस्थाटा को किबळी भाबे परिवर्तन ए शिक्षा नीति रे जोटा हमर फाउंडेशनल लर्निंग मूलभित्तिक शिक्षा तापर बहुत गुरुत्व दिया जाइछ। केना गोटिया पिला को आमे शिक्षित करी छाड़िबा जे कि तार सारा जीवन शिक्षा लाभ करिवार सुजोग तो पाकर थिबो बा शिक्षा लाभ कर सामर्थ्य थिबो। आमे जति ताको गोटिए विषय पढ़ाई छाड़िबा पृथ्वीटा सब बेले परिवर्तन होउछ, ज्ञान विज्ञान रो परिवर्तन होउछ, नूतन ज्ञान विज्ञान सृष्टि होउछ। तेणु तार से एमिति ताको ए भलिया दक्षता थिबा दरकार जिते प्रकार नुआ सृष्टि होबो ज्ञान से ताको बुझी परथो, जानि परथो एवं ताकू करागत करि परथो। ए प्रकार दक्षता तार सृष्टि होबा दरकार। एई दक्षता सृष्टि होबा पेई ताकू आमे तार मूल शिक्षा मूल भित्तिटा तार भित्तिटा को दृढ़ करिया पड़िबो। सेति पेई एई जो नूतन शिक्षा नीति रे फाउंडेशनल लर्निंग जोटा को कहा होची अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन तापर बहुत गुरुत्व दिया जाइछि। पिला मान को 3 वर्ष स्कूल आसीबा को कहा जाइछि। 3 वर्ष समयटा होची गोटे शिक्षा लाभ करिवार प्रकृत समय जो पिला जहाँ शिखिबे जहाँ देखिबे से निश्चित भाव शिखिपारे। जो लैंग्वेज ताको आपण तांको आगे कहिबे से माने शिखिजिबे। तेणु से जो तांकर जो शिखिबार जो शक्तिटा से समय बहुत अधिका थाए पिला मानकर मानसिक शक्ति। तेणु से समय जदि से पाठ पढ़िबा पई पाठ पढ़िबा माने तांको तो तापर बोझ लदी होबनी, तांको खाली एक्सपोज करा जिवो। से माने देखिबे अक्षर चिन्हिबे, बही देखिबे, गणितर जो संख्या ताकू देखिबे। ए प्रकार आस्ते आस्ते देखि 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 से माने
ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ, ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର ହାବିଟ୍ ବଢ଼େଇବେ, ବଢ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ବାସ୍ତବତାକୁ ସାର୍ ଯିବା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବିରୋଧ ରହିଛି, ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷେପ ରହିଛି। ଆଉ ହୁଏତ କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଏବେକାର ପିଢ଼ି ସେମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କହିବେ ଭାଷାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଧର୍ମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଆକୁ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ଲାଗୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଇ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେଇ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସାର୍ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି ଏଇ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲୁ, ଯେଉଁ ମୂଳଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ତାର ପ୍ରଥମ ଆହ୍ୱାନ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ କଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଟିଚର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାଲିମ ଥିବ, ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଲିମ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଥିଲେ। ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାକ୍ ଶୈଶବ ଶିକ୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଟିକେ ଅଭାବ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିଲା, ନା ଏବେ ବି ନାହିଁ। ସେଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାନଙ୍କରେ। ଯେହେତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କାମ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନୁହେଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଠି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇକିରି ସବୁ ଶିଖିବେ, ତାଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟିକ ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ସମୟ ଦେଇ ହେବ ଏବଂ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛୁ। ସେଇଟା ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ସମାଧାନ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ଗଠିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଟିଚର ସେଠି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଗେ ଯାହା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ବଦଳିଗଲାଣି ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ କିଛି ପିଲା ବି ବାହାରିକିରି ଆସି ବାଲଭାଟିକା, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ କରାଯାଇଛି ବାଲଭାଟିକା ବୋଲି, ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲା କେମିତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ଯିବେ, ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ, କେମିତି ପିରିୟଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ରେ ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଛି, ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ଏବେ କହିହେବନି ଯେ ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ କଥାଟା କହିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଠିକ୍ ହେବନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସାର୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଲା ଯେ 10+2 ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସେଇଟା ଆସିଲା 5+3+3+4, ଏଠୁ ଟିକେ ସରଳ କରି କହିବେ ଏବଂ ସେ କଥା କହିବେ ଏଇଟା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇଛି ବା ସଫଳ କରେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ପିଲାଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ରଖୁଥିଲା। ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ କହିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା, ସେମାନେ 3 ବର୍ଷରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ନର୍ସରୀ, ଅପର ନର୍ସରୀ, ଲୋଅର କେଜି ନର୍ସରୀ ଏମିତି ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି କଲା ନାଇଁ 3 ବର୍ଷରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବାଟା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ 3 ବର୍ଷରୁ ପିଲା ଆସିବ ସ୍କୁଲକୁ, 3 ବର୍ଷରୁ 3ରୁ 4, 4ରୁ 5 ଏଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ିଲା, 5ରୁ 6 ବାଲବାଟିକାରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ 6 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ, ଏଇ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ପିଲା ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖାଇଲା ପରେ ଆସନ୍ତିନି, ଡରନ୍ତି, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ଏଇ ପିଲା ପଢ଼ିକିରି ଯିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ପାଠ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିବନି ଏବଂ ପାଠକୁ ସେମାନେ ଭଲକିରି ହୃଦୟଙ୍ଗମ ବି କରିପାରିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଠ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ବି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଫୋବିଆ ତାଙ୍କର ରହିବନି, ସ୍କୁଲରୁ ଡର ରହିବନି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଡର ରହିବନି, ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷଟା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ମିଶାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷରୁ ଆସିବ, 3ରୁ 5, 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, 6 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, 7 ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍। ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ତାଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମେଥଡ଼ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇପାରେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ବି ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାତୃଭାଷାରେ ହିଁ ପଢ଼ା ହେବ। ମାତୃଭାଷା ମାନେ ତାଙ୍କର କଥିତ ଭାଷା, କେବଳ ମାତୃଭାଷା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମାତୃଭାଷା ଆଉ କଥିତ ଭାଷା ଭିତରେ ବି ଗୋଟିଏ ଫରକ ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲା ତା ଘରେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସେଇ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ସେଇ ଭାଷାରେ ବହି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ସେଇ ଭାଷାରେ ପଢ଼େଇଲେ ସେ ଯାଇକିରି ବୁଝିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ନିଆଯିବ।
ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିବେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମକୁ ଆସିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୋୟର ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ପାଠ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଜାଣିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଭାଷା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ଭାଷା ଶିଖିବେ, ନିଜର ମାତୃଭାଷା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଯିବେ ସେତେବେଳକୁ ନିଜେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯେ କେଉଁ ଭାଷା ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ବି ସେମାନେ ସେଇ ଭାଷାରେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, କାହିଁକିନା ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ଭଲ ରକମ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଆଉ ରହିବ 4 ବର୍ଷ। ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବା ନବମ ଦଶମ ମାନେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ସରିଯାଉଥିଲା, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ନାହିଁ, ସବୁତକ ମିଶିକିରି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେଇଗଲା। ନବମ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଏ 4 ବର୍ଷ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପଢ଼ିବେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଇୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ପାଠ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଠର ଲେଭୁଲ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଭଲ ଲାଗିବ। 12 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ସେମାନେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ବିଲଙ୍ଗିଂ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ସେଇଟା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହେଇଛି ଏଥିରେ କେବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଲା କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଯିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ଶୈକ୍ଷିକ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ନୈତିକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଟିକେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦରକାର ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। এই প্রকার ব্যবস্থা করিকি ঢাঞ্চারে পরিবর্তন করা হয়েছে। স্যার আপন যে টিকে পূর্বরু কহুଥିଲେ যে ইয়ে আমাকে গোটে সুবিধা দউচি সুযোগ দউচি আমি বহু বিষয় শিক্ষা করি পারিবা, যেমতি আপন কইলে জনে ফিজিক্স পঢ়ি দেই পারিবো, সংস্কৃত পঢ়ি পারিবো, তা সহিত ওড়িয়া লিটরেচর মধ্যে সে পঢ়ি পারিবো, এই যে সুবিধা রয়েছে। এবং দ্বিতীয়টি কথা কহিলে গোটে নমনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাটাকে পিলা ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଭଳିଆ ବୋଝ ଭାବିବନି ତାକୁ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବାଲବାଟିକା ସବୁଥିରେ ସେ ତା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିପ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ମୋତେ ଏଇଟା ପାଇବାର ଅଛି। ସାର୍ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଦେଶ, ତା ଦେହରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ରହିଛି, ସାର୍ ଉପଭାଷା ରହିଛି। ଯଦି ସାର୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟକୁ ସାର୍ ଆମେ ନେବା ଉଦାହରଣକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯେତେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷାର ସାର୍ ପ୍ରଚଳନ ଅଛି। ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଲିଚିକି ବିଷୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଇଛେ? ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏଇ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ମାଲବ୍ୟ ମିଶନ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟିଚର ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇସାରିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକମାନେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ AI କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ, ତାହେଲେ ପାଠପଢ଼ାଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପିଲା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ହେଇଛି ନଲେଜ ସବୁଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ଜ୍ଞାନର ପରିମାଣ ପରିସର ସବୁଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକର ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେ କେଉଁଠୁ ପିଲା ନଲେଜ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ, କେଉଁଠୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବ, ସେଇଟା ନିଜେ ଟିଚର ଜାଣିଥିଲେ ତ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଗ ତାର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସେଥିରେ କେମିତି ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ଇଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମାଲବ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଥିରେ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଲା, ପିଲାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା
ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ବା ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା ବି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବଂ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପିଲାଟେ ସେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋଜର ଦୁନିଆରେ ଘଟୁଥିବା ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ାକର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ସେ ତାର ମୁକାବିଲା କରୁଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାର୍ ସେଠି ଭଲ ବିଦ୍ୟାଳୟଟେ ନଥାଇପାରେ ବା ସେଠି ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କଥା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସହିତ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ତା ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହେ। ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆକୁ କେତେ ଦୂର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିଛି? ଆପଣ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ କଥା କହିବେ ସାର୍, ଗୋଟେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି PM ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା। PM ଶ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ହେବ, ସେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଆଧୁନିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେମିତି ପଢ଼ାଯିବ, ସେ ଗୋଟେ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ହେବ। ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିଚର ମାନେ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ, ସେଇଠୁ ଶିଖିକିରି ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍କୁଲରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଯେଉଁ PM ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି। ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ ସେଣ୍ଟର ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ସେଇଠୁ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ପଢ଼ା ହେବ, କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ, କେମିତି ପଢ଼ାଯିବ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି, ମେସେଜ ଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେଇ ସ୍କୁଲମାନେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କଥା କହିବି, ଯତ୍ପରୋନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ, ଅନ୍ତତଃ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ସବୁ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ସାର୍, ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବି କହୁଥିଲେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା, ପିଲା ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଭାଷାରେ ଶିଖିବ, ତାର କଥିତ ଭାଷାରେ ଶିଖିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସେଠି ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ହୁଏତ କିଛିଟି ରାଜ୍ୟ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଭାଷା ନାଁରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଆଗରୁ ସମସ୍ୟା ରହିଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଥା କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ସେତିକି ସଫଳତା ହାର ସାର୍ ପାଇପାରୁନେ। ଗୋଟେ ଭାଷାର ଗୋଟେ ରହିଯାଏ ଯେ ଆମକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଅନ୍ୟମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ହିନ୍ଦୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସମସ୍ୟା ସାର୍ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିବେ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ କି? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାତୃଭାଷାରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା, କେବଳ ମୂଳଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରିକି ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବି କେମିତି ମାତୃଭାଷାରେ ଦିଆଯାଉ, ମାତୃଭାଷାରେ ସବୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନେ ବହୁତ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ପ୍ରତି ଡରିକିରି ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତିନି ବା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କରିଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମାତୃଭାଷାରେ ସେଇଟା ପଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପାଠଟାକୁ ଭଲକରି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପାଠଟି ବି ପଢ଼ା ହେଉଛି, ପିଲା ସେ ପାଠଟି ତ ତାର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି, କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଇ କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି କେମିତି ତାଙ୍କର ରହିବ। ଖାଲି ଘୋଷି ଦେଇକରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେନି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ କ୍ଲାସ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକିରି ତାଙ୍କର ନିଜର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହା କେମିତି ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ହେବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତାଟା ବଢ଼ିବ। ଏଇଟା ହେବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ପାଠଟାକୁ ବୁଝିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଯାଏ, ସେମାନେ ପାଠ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବେନି, ଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାଠ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଚୁପଚାପ ବସିବେ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବେନି, ନିଜେ ତ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ପଚାରିବେ କ'ଣ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାର ଏଇ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ବା ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପିଲା ସେ ଯେଉଁ ପାଠଟି ପଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ସେ ବୁଝିବ, ବୁଝିକରି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ। ପିୟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ନହେଲେ ଯେଉଁଠି ବୁଝି ନପାରିଲା ସେଇଠି ସେ ରହିଯାଉଥିଲା। ଏଇ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା ଫଳରେ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେବ।
ସାର୍ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଶେଷ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସମାଜ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଆଇ ଆସିବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଂରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସାର୍ ଆମେ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଭାରତ ଭଳି ବହୁମୁଖୀ ଦେଶର, ସେଠି ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାର୍ ସୃଜନାତ୍ମକ ବିକାଶ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଟା ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେତେ ଦୂର ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ଏଇଭଳି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେୟା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପାଠଟା ଲଦି ଦିଆଯିବନି। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଅଛି। କିଏ ଭଲ ଡ୍ରଇଂ କରିପାରୁଛି, କିଏ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲି ପାରୁଛି, କିଏ ନାଚିପାରୁଛି, ସବୁ ଭଗବାନ ସେ ଶକ୍ତିଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିପାରିବା। କେତେବେଳେ ନା, ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟି ପାଇଁ, ସେଇ ବିଦ୍ୟାଟି ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଭଲ ଜଣେ ଗୀତ ବୋଲୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅଙ୍କ ପଢ଼େଇକରି ଫେଲ୍ କରିକି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କରି ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ନା ଭଲ ଗୀତ ବୋଲିବ, ନା ଭଲ ଅଙ୍କ କରିବ। ତ ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଚାହୁଁଛି ସେ ବାଟରେ ତା'ର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବା, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଏଠି ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ପାଠ ବିଦ୍ୟା ଦେବା, ଯେଉଁ ପାଠଟିକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଏପରି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି, ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଯେଉଁଥିରେ ଚାକିରି ବାକିରି ମିଳିବନି, ସେ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ିକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତା'ର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା, ସେଇ କୌଶଳ ବା ଦକ୍ଷତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଠ ଦରକାର, ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍, ତା ଉପରେ ଏଇ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଠ ନ ହୋଇପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଇଂରାଜୀ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥାଇପାରେ। ସେଇ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯାଇକରି କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ବା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇଟାକୁ ଲାଗୁ କଲା ପରେ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆକୁ ଲାଗୁ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି ସାର୍? ପ୍ରାୟତଃ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି, କେବଳ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ନେଇକି ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସାର୍। ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଣହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଅଞ୍ଚଳ, ସେମାନେ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଟାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେତେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫର୍ମୁଲା, 3ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ସବୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଠ ଦରକାର, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଦର ଟଙ୍ଗ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଥାର୍ଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ନେଇ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଅଛି, ନହେଲେ ବିଶେଷ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟା ଯେଉଁ ଆମର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ NCERT ତିଆରି କରେ, ସେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତିଆରିରେ ବି ବେଳେବେଳେ ଟିକେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ ବିଷୟ କିଏ ରହିଲାନି, କ'ଣ ହେଲାନି, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କହୁଛୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବହି ହେଇଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସାମାନ୍ୟ ମନମାଳିନ୍ୟ ବା ଟିକେ ରହୁଛି ଅସୁବିଧା, ନହେଲେ ବିଶେଷ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ୟାକୁ ଏ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା। ସାର୍ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ ବହୁତ ଡେରିରେ ହେଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏଇ ବର୍ଷ ସେଟା କରାହେଲା, ଯଦିଓ ୟା ପୂର୍ବ ସରକାର ସେଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଏଇ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଗୋଟେ କରିକୁଲାର ଫ୍ରେମୱାର୍କ ତିଆରି ହେବା କଥା, ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା, ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇନି। ସେଇଟା କରାଗଲା, ଶିକ୍ଷକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼େଇବ ବୋଲି। ବହି ବାହାରେନି, ବହି ପାଇଁ ଏମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି NCERT ଉପରେ। NCERT ବହି ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅନୁବାଦ କରିକି ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 12th କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବହି ସବୁ ବାହାରି ସାରନ୍ତାଣି ଏବଂ ପଢ଼େଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥାନ୍ତା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଯାଇଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରଣୟନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି,
ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାର୍ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ଇଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି? ନା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏଠି ବହୁତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯିଏ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଲା ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ନ କରିପାରିଲା ସେ ପଛରେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ସରକାର ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଆଧୁନିକରଣ ହେବ, ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ପ୍ରଚଳନ ହେବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଗଲାଣି ଯେଉଁ ପାଠ ତାକୁ ପଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ନାହିଁ ବା ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯିବ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରେ ତାର ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ପଛେଇ ଯିବେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଛେଇ ଯିବେ। ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସରକାରୀ ବା ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବାକି ହେଲା ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଯେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗ ସେଟାକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଥା କହୁଥିଲେ, ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଏଇ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ ସୁଯୋଗ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଯାହା ପାଖେ ବେଶୀ ସମ୍ବଳ ଥିବ ସେ ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ହାସଲ କରିନେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବଳ ନଥିବେ ହେବନି। ତ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାର କିନ୍ତୁ ସମବଣ୍ଟନ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଇକ୍ୱିଟି, ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍କର୍ଷତା। ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆକୁ ସଫଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫଳ ଆମେ ଯଦି ଆଶା କରିବା, ଯେମିତି ଆପଣ ସାର୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟେ ସେଠି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ସେଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇଟା ଥିଲେ ସେଠି ଜଣେ ସେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କେତେଜଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଦରକାର। ତ ଯଦି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ସାର୍, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ହଁ ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ତାକୁ ଲାଗୁ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଆମେ ଫଳ ପାଇବା? ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଯେକୌଣସି ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯେଉଁ ସରକାର ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ କରିଦେଇପାରିବେ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁଠି ବିଜୁଳି ନାହିଁ ସେଠି ବିଜୁଳି ଆସିବାରେ ବିଶେଷ ଦିନ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଏସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି କମିଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ, କେତେ ଦୂର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛି ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାର ସିନସିୟରଲି ଚାହିଁବେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂରଚନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଜମା କରିହେବନି। ତେଣୁ 5 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ତ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି କରିନାହାନ୍ତି ସେ ସରକାରମାନଙ୍କ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେବେ ବି ସାର୍ ଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଯେଉଁ ରଣନୀତି ଆମେ ଆପଣେଇଛେ ତା ଦେହରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନରେ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବା ଦେଶ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱଟାକୁ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା କଥା। ଶିକ୍ଷା କେତେ ଦୂର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ସମ୍ବଳ ଅଛି? କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଥାଇପାରେ, ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଏକ୍ସହଷ୍ଟିବୁଲ୍, ଦିନେ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ସେ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦେଶ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେବେ, ଜେନେରେସନ୍ ପରେ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସିବେ ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ, ସେମାନେ ଭଲ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ, ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିପାରିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ସେ ଚାଲିବ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ। ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ସରକାର ଅନୁଭବ କରିବେ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ସାର୍ ଆଜିର ଦିବସରେ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ସାରିକିରି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ
ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଆହ୍ୱାନ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟକାମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାହିଁକି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟକାମ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମର ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।